ثم إلى جميع ما الصالحين من المرسلين وإلى كل من فحد وسائر الصالحين ثم إلى سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشتى الله سير رسالة الشهيد من سيدنا في سيدنا الحسين والإمام علي سيدنا علي سيدنا جابر صالح محمد الله سيدنا علي وعلي وذريتهم ثم إلى أرواح جميع أنبيائك ورسولك وأوليائك وذرية نبيك وأحبابك وملائكتك أجمعين عددا في علمك ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا بن محمد علي عليه ثم إلى سيدنا عبد الرحمن السباق محمد علي ثم إلى سيدنا بن أحمد الحمد الجميع ثم إلى روح الإمام وجميع هذه سلسلة طريقة السلام على نبينا محمد ثم إلى جميع أصحاب الطرائق إلى الله خصوصا من خمس الله سيد الشام الجلال سيد محمد عبد المسلم سيد أحمد تجاني سيد أحمد رسول الله سيد عبد القرخي سيد العمودي سيد سعد السليم ثم إلى روح شيخ العزم على السنة المحافظ المسلم وعبد الله في خاصة شمال عبد الله في خاصة شريف ومهاني وإلى روح الله في فخر الله الشيخ وسلام بالله وخلفاء المعلس سنة المعبد من الدين وذرياتهم وأخوانهم وأخواتهم وقرابهم وأخواتهم وعلمهم من كل ما في ترتيبهم ثم المحباب زين الحمد على ذكرك ونعمل كل منهم في ترتيبهم ثم إلى رأي سلطان الأولياء ولنا شريك بأتنا ولنا الإسلام جميع متقدمين أولياء دسنا وصولهم في الولاية خلفائهم وعلى سلم سلاتهم ثم إلى جميع خلفائهم وخلفائهم ولاية التسعة أجمعين وصولهم في الولاية خلفائهم وعلى سلسلتهم ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم وكل الله من سنة سلسلتهم أما على الحبيب بإمام الكتب حسين بن أبي بكر العباس سيدي سفت العمر وما كحانك أسوار وقلب أنت كعقل شفعا ثم لا جميع عبيد والجنة والفرات والأفكار الشام وفاس جميع بلاد الإسلام بلاد المسلمين ثم إلى روح مولانا إسماعيل بن علي فالمحب شريك رضا تعالى غشام برحمته والمغفرة والرضوان اشكرنا بالله ثم إلى روح أبائنا وأبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميعا لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له نعمة التعلم والتعظيم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والكفاية والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير الله في كل عافية والصلاح العافية وتسليم المطالب بجاه سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافة آله الطيبة السابقين من المناقب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadi kalau ada yang tidak paham dengan salah satu pembahasan yang saya bahas, seperti ada yang kurang paham tentang wa iyyaka nasta'in yang diulang 7 kali beberapa minggu yang lalu, bisa SMS ke HP XL Al-Ustadz Al-Hajj Mukhtar, Jakarta. Beliau pimpinan takmir, kalau tidak salah nama masjidnya Al-Kamiliyah. Ke nomor beliau 081760 99 191. Saya ulangi, bisa SMS ke 081760999191 atau ke Ustadz Abu Bakar Maulid Dawilah 0818530503 atau ke Muallim Mukhlisin 081937937911. Insyaallah pertanyaan asal berhubungan dengan yang sudah dibahas nanti diseleksi terus saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Sekarang Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tadi malam tidak ada baca tafsir
karena bertepatan malam 23 Jumadil Awal, malam meninggalnya Syekhuna wa Imamuna Sayyidina wa Maulana Qiblatuna wa Ka'batuna wa Mursyiduna wa waliduna Samahat al-Syed al-Imam Al-Hafidh al-Musnid al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Fuqih. Beliau wafat tepat pada tanggal 23 Jumadil Awal. Jadi setiap tanggal itu keluarga dan murid-murid beliau berkewajiban membacakan tahlil ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi tiap malam 23 sudah ada tahlil. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yastahzi'u itu arti lughahnya menghina. Kalau di terjemahan Quran bahasa Indonesia, memperolok-olokkan. Ini penting masalah yastahzi'u, tolong diperhatikan. Kalau di tafsir bahasa Jawa, keguyu, bisa saja menghina, mengolok-olokkan. Kalau di Sawi, juzul awal halaman 38, yujazihim bistihzaihim, membalas penghinaan mereka. Masalahnya begini, setiap nas Quran yang dinisbatkan ke Allah Ta'ala, kita harus langsung mengingat pemahaman tauhid kita. Pas apa tidak kalau diartikan seperti itu? Kata ulama ahlu tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Setiap nas yang mendatangkan arti tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, takwilkan atau pasrahkan artinya kepada Allah. Warum tanziha, kita harus selalu tanzih, mensucikan Allah Ta'ala dari semua sifat makhluknya, dari semua af'al ciptaannya, perbuatan ciptaannya. Waktu menerangkan suratul Fatihah, saya sudah jelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh saja Anda mengartikan pengasih penyayang, asalkan Anda paham bahwa makna kasih sayang Allah adalah al-in'am. Allah Ta'ala mewujudkan nikmat, Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat. Jangan terbayang di dalam angan-angan bahwa Allah mempunyai hati kasih sayang seperti manusia, mustahil. Termasuk yastahzi, menghina. Jangan dibayangkan Allah menghina seperti manusia menghina sesama. Karena itu saya condong dengan arti al-Imam As-Sawi, ayyujazihim bistihzaihim. Allah Ta'ala membalas penghinaan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum, dan Allah membiarkan mereka fi tughyanihim
di dalam kesesatan mereka, ya'mahuna, dalam keadaan terombang-ambing. Atau boleh diartikan wa yamudduhum, dan mengakhirkan Allah kepada mereka fi tughyanihim, di dalam pelampauan batas kekafiran mereka. Ya'mahuna, mereka bolak-balik dalam keadaan bingung. Ini semua masih tentang munafikin. Ulaika, mereka orang-orang alladzina ishtarau, mereka membeli ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat, maka tidak beruntung, tijaratuhum, perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Al-Imam As-Sawi mengartikan ishtarau istabdaluha. Ini lebih mudah dipahami. Ulaika, mereka orang-orang alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda, menggantikannya. Ishtara diberi arti istabdal, menggantikan. Fama rabihat, maka tidak beruntung, tijaratuhum, perdagangan mereka. Ay ma rabihu fiha bal khasiru limasirihim ila an-naril mu'abbadati alaihim, bahkan mereka rugi karena kembalinya mereka, wal'iyadzu billah, ke api neraka yang dikekalkan bagi mereka. Wa ma kanu muhtadina fi ma fa'alu, dan tidaklah mereka orang-orang mendapatkan petunjuk pada apa-apa yang telah mereka lakukan. Di sini sangat panjang ayat-ayat yang menerangkan tentang kaum munafikin, dan ini semua masih masuk di suratul Baqarah. Jelas Allah Ta'ala panjang lebar menerangkan tentang munafikin sebagai peringatan bahwa nifaq adalah sebusuk-busuknya sifat, sebusuk-busuknya mu'taqad, sejahat-jahatnya kepercayaan. Hati kafir, mulut pura-pura beriman. Ini semua masih suratul Baqarah. Saya menemukan di kitab Jami' Karamatul Awliya mujallad 1 halaman 106, supaya jangan sampai ada rasa berkurang semangat di dalam membaca suratul Baqarah yang kita baca tiap malam meskipun sedikit. Nama sahabatnya yang membaca ini Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menukil dari kitab Usudul Ghabah. Saya baca nukilannya. Min karamatihi ma rawahu Ibnu al-Athir fi Usudil Ghabah bisanadihi ilaihi radhiyallahu anhu, dengan isnadnya. Masya Allah, kalau ada kalimat-kalimat isnad saya jadi terkenang kepada Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari khidmatihi ad-darain. Amin. Beliau itu tidak pernah atau sangat-sangat jarang, boleh jadi 1-2 saja, kalau mengutarakan hadis tidak memakai isnad. Pernah beliau menerangkan waktu Dars Bukhari, sebelum saya utarakan keterangan beliau, saya ingatkan latar belakang. Jadi memang ada beberapa ulama yang tidak
sependapat dengan beliau. Untuk apa mengeluarkan hadis dengan an dari fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya Abdurrahman pernah bertemu dengan orang yang berfaham seperti itu dan sempat diskusi dengan mereka. Setelah saya dengar pendapat mereka dan saya juga mendapat pelajaran dari Sayyidina Maulana Al-Walid, alasan beliau membawa isnad, dua-duanya ya benar sih. Hanya lebih tepat alasan Sayyidina Al-Walid. Anda bisa menilai nanti setelah saya utarakan. Alasan mereka itu urusan isnad intaha, sudah selesai. Kullu ma fil Bukhari sahih. As-sahul kutub ba'dal Quran sahihul Bukhari. Sudah jadi kaidah di Ahlussunnah wal Jamaah, kitab paling sahih adalah Sahihul Bukhari. Kalau sudah Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, selesai, sahih. Berarti hadisnya benar, tidak perlu pakai an lagi. Memang ketika Al-Imamul Bukhari mengejar hadis, saat itu diperlukan memang ilmu isnad. Dustakah orang ini? Benarkah perawi ini mendengar dari gurunya sampai Rasul? Dengan munculnya Sahihul Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, sudah selesai masalah pengobatan hadis. Jadi kita sebagai umat Islam akhir zaman harus berterima kasih dengan a'immatu ahlil hadis, sebab kalau tidak ada mereka, kita tidak akan bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, dan mana yang palsu. Jazahumullah anil Islam wal muslimina khaira. Ini pendapat tidak saya salahkan. Nah, Sayyidina Al-Walid pernah menerangkan, saya Habib Abdullah Al-Fiqih mengutarakan hadis dengan isnad itu untuk menghidupkan ilmu hadis yang telah lenyap. Ini salah satu alasan beliau yang pernah beliau utarakan waktu daras Bukhari, untuk menghidupkan ilmu hadis yang telah lenyap. Dulu kata beliau ada satu orang yang kalau membacakan hadis juga memakai isnad. Ada Alamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Jindan, Jakarta, salah seorang murid Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qudiyah, masyhur, ulama besar terkenal di Jakarta. Di majelis lain beliau pernah menerangkan salah satu asbab membaca isnad itu waktu wafatnya Al-Ustadz Ahmad Romli Anwar Situbondo. Alhamdulillah saya juga hadir di jenazah beliau. Beliau juga min khawas talamid murid Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qudiyah. Itu beliau naik ke mimbar masjid berceramah di depan orang-orang yang menghadiri jenazah. Ini yang saya ingat kata-katanya. Saya akan membacakan hadis dengan isnad supaya saya Habib Abdullah dan Anda semua yang hadir, juga jenazah Ananda Ahmad Romli Anwar ini, supaya mendapatkan barakatu ahlil hadis atau kama qala. Intah riwayah. Berarti kalau dibacakan isnad itu asrar turun, barakat turun, rahmat Allah Ta'ala juga turun. Dengan meninggalnya Sayyidina Maulana Al-Walid, saya tidak tahu lagi entah di mana ada orang yang kalau mengeluarkan hadis memakai isnad dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya paling yang bisa kita lakukan membaca. Insya Allah sama saja seperti yang saat ini saya baca, meskipun isnadnya tidak lengkap di sini. Ma rawahu Ibnul Athir, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Athir fi Usudil Ghabah, bisanadihi, dengan sanadnya beliau, ilaihi radhiyallahu anhu, wa kana Sayyiduna Usaid bin Hudair, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilmidhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, murid langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarkan hadis langsung min lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min ahsanin nasi sautan bil Qur'an.
sahabat Usaid ini sangat indah suaranya kalau membaca Al-Quran. Annahu qala, qara'tu laylatan surat Al-Baqarah. Salah satu malam saya membaca suratul Baqarah. Seperti kita tiap malam membaca suratul Baqarah. Wa farasun li marbutah wa bi jambi ibnun li muttaji'un qariban minni wa huwa gulam. Kudaku saya ikat, di sampingku ada anak laki-lakiku yang sedang rebahan berbaring. Fajalatil faras, kemudian kuda yang saya ikat itu berputar-putar. Sahabat Usaid kaget, ya jelas anaknya sedang tiduran, beliau takut terinjak-injak mungkin anaknya. Faqumtu wa laysa li hammun illa ibni. Kemudian aku berdiri karena memikirkan anakku. Setelah beliau melihat anaknya oke-oke saja, baca lagi. Thumma qara'tu, kemudian aku baca lagi suratul Baqarah. Fajalatil faras, kuda muter-muter lagi, watir lagi. Farafa'tu ra'si, ini kejadian anehnya. Ketika aku mengangkat kepalaku, mau melihat keadaan anaknya kena kaki kuda apa tidak, fa idza syai'un kahay'ati dhillah, boleh dibaca dhullah, fi mithlil masabihi muqbilun minas sama. Ketika aku angkat kepalaku, aku melihat ke langit, ada naungan-naungan seperti lampu-lampu yang teramat terang datang dari langit. Sayang sahabat ini takut, fahalani. Kejadian tadi membuat aku takut, fasakattu. Kemudian aku diam, tidak meneruskan membaca suratul Baqarah. Falamma asbahtu ghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuh. Kemudian aku memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup para sahabat, setiap mengalami kejadian mereka bisa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan jawaban langsung dari manba'ur risalati wan nubuwah Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Jawaban yang tidak mungkin keliru. Faqala tilkal malaikatu danau li sautik walau qara'ta hatta tusbiha la asbahan nasu yanduruna ilaihim. Itu yang datang mirip naungan-naungan yang penuh dengan cahaya adalah para malaikat yang mendekati kamu untuk mendengarkan suaramu membaca suratul Baqarah. Andai kau tidak berhenti, andai kau teruskan baca sampai pagi, tidak akan beranjak malaikat dari sisimu sehingga orang-orang lain bisa melihat keberadaan malaikat tersebut. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dari hadis ini bisa diambil beberapa pelajaran. Satu, siapa yang membaca Al-Quran, baik suratul Baqarah atau surah apa saja, asalkan hatinya belajar ikhlas seperti hati sahabat Usaid bin Hudhair, bacaan Qur'anmu akan menarik kerumunan malaikat untuk datang kepadamu. Pelajaran kedua, kedatangan malaikat bukan datang kosong. Mereka akan membawa dhulal, naungan-naungan, ibarat awan-awan, payung-payung nurani yang akan mendatangkan tumakninatul qalb, kedamaian jiwa.
ketenangan hati, kesejukan pikiran bagi orang yang berdekatan dengan para malaikat. 3, siapa yang dekat dengan malaikat, secara otomatis begitu malaikat mendekat, syaitan yang di hatinya kabur. Tidak mungkin bersama dua kelompok ini, asyayatin wal malaikat. Anda ingin jauh dari sifat busuk pasti bercampuran dengan bisikan syaitan. Datang ke malaikat. Begitu malaikat datang, setan akan beranjak. Pelajaran keempat, siapa yang membaca suratul Baqarah atau surah apa saja, berusaha ikhlas seperti sahabat Usaid bin Hudayr, dia akan mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walau qara'ta hatta tusbiha la asbahan nasu yanzuruna ilaihim. Siapa yang mampu menghadirkan malaikat sehingga dilihat oleh masyarakat lain yang tidak ikut baca ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-nas, orang-orang akan bisa melihat malaikat yang menghadiri bacaanmu. Maknanya bagaimana? Orang-orang ini tidak ikut membaca, tapi ikut melihat. Berarti karamah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Usaid bin Hudayr karena beliau membaca suratul Baqarah. Dan memang sangat banyak, insyaallah sedikit demi sedikit seizin Allah taala untuk membangkitkan semangat tetap hobi membaca suratul Baqarah, dan semua surul Quran akan saya baca sedikit demi sedikit, riwayah-riwayah baik dari sahabat, baik dari masyayikh atau dari para awliya yang lain yang ada hubungan dengan qiraatul Quran. Yang saya ingat malam ini peristiwa besar di hidup Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Ya maklum, setiap orang tidak akan lepas dari ujian hidup. Satu waktu beliau diserang ilmu sihir. Sebagai seorang waliullah, beliau tahu syaitan yang akan mengganggu beliau itu ditanya, siapa yang mengutus kamu? Si setan menjawab, fulan. Kata Sayyidina Al-Walid, syaitan yang akan mengganggu beliau dengan sihir itu, atau jin yang akan mengganggu beliau dengan sihir itu, tidak bisa sampai ke badan beliau karena beliau sedang membaca Al-Quran hifzan, tanpa membuka Al-Quran. Sebab beliau hafal Al-Quran karena beliau sedang membaca Al-Quran. Saya ingat riwayat itu beliau utarakan, si pengganggu tadi, entah jin entah syaitan itu, kepalanya disagaf di atap tinggi, akan mendekat tidak bisa. Sadaqallahul azim. Wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau orang membaca Al-Qur'an pasti ada aling-aling penjagaan dari hadrat Rabbil Alamin. Masih banyak yang ingin saya utarakan, insyaallah dilanjutkan besok. Nukilan-nukilan yang ada hubungannya dengan yang kita bahas tadi. Rabbana taqabbal minna wa balna bisri asrar al-Fatiha wa rahmatullahi bima awliyaka bika madadana bi ilmika wa ila as-sahabah sayyidina Usaid bin Hudayr wa jami' talamid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami' ulama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وجميع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع من في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل منا الفاتحة.